محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قیمتی ارشاد نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے اور پھر ان پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو بتلائے جو اس پر عمل کریں۔ عرض کیا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے اپنے دست مبارک میں میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرو، بچو، تم سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3 فرمایا، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم مومن قرار پاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلم قرار پاؤ گے۔ اور آخری بات یہ فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث ہے جس نے 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ سوال فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اس کو سیکھے، پھر اس پر عمل کرے یا عمل کرنے والوں کو سکھلائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بات معلوم کرنے کا اصل تقاضا یہ ہے، سن کر ہو، پڑھ کر ہو، سیکھ کر ہو، کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنی بات ارشاد فرمانے سے پہلے آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، اس پر عمل کرے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ کم سے کم یہ درجہ ہے کہ عمل کرنے والوں کے سامنے بیان کر دے، ان کو بتلا دے۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے۔ لیکن اگر خود عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں تک اس کو پہنچا دے کہ جو اس پر عمل کر سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان حاصل کرنے، اس کو سیکھنے اور یاد کرنے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف فرمایا ہے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، ہمارا حدیث کا شوق مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے کو پیش کیا تو آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام حرام چیزوں سے بچو۔ محارم میں تمام حرام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، کمانے سے ہو، بولنے سے ہو، دیکھنے سے ہو، لباس پہننے سے ہو، عمل کرنے سے ہو۔ جتنی حرام چیزیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے مال کے لائن سے، اسی طرح جو چیزیں شراب پینا یا مشتبہ غذا کھانا کھانے پینے کی لائن سے، اسی طرح معاملات کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب معاملات کے اندر ہے۔ غرض جتنی ممنوعات ہیں ان سب سے آدمی بچے، فرمایا تکن عابد الناس، اس لیے کہ عابد بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، جس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا۔ اس میں بچنا زیادہ مشکل ہے، کر لینے کے مقابلے میں 2 رکعت نفل پڑھ لینا آسان ہے، 2 نفل روزہ رکھ لینا آسان ہے، لیکن بد نظری سے بچنا، غیبت سے بچنا،
جھوٹ بولنے سے بچنا اس کے مقابلے میں دشوار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آدمی بڑا متقی، بہت پرہیزگار، بڑا نیک اور صالح ہے، لیکن اس کی مجلس غیبت سے پاک نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر دوستوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حرام چیزوں سے جو بچے گا اس کے لیے اعمال جو کرنے والے کام ہیں اس کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام کام سے بچو، حرام کمانے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام پہننے سے بچو۔ ریشمی کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سے شوقین نوجوان ریشمی کرتا پہنتے ہیں، مرد کے لیے اس کا پہننا منع ہے۔ جو چیز حرام ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچنا ہے۔ حلال کے اندر شوق پورا کرنے کی چیزیں کم نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا جائے۔ بہرحال مجھے مختصر وقت میں 5 چیزوں کی مختصر تشریح کرنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام حرام چیزوں سے بچو تو عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، جس کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان کے بعد جس کو قناعت کی دولت ملی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ غنائے قلبی، دل کے بے نیازی، اصل بے نیازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، غنا مال اور ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے کہ جس کے پاس بڑی دولت ہے وہ غنی ہے، بلکہ غنا نام ہے دل کے بے نیازی کا۔ دل مستغنی ہے، مطمئن ہے کہ میرے پاس جو ہے میرے لیے کافی ہے، بس وہ بہت بڑا غنی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب ہے کہ جو مسلمان ہے اور جو جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت روزی عطا فرما دی ہے اور پھر اس کو قناعت عطا فرما دی، جتنا ملا اس پر دل سے راضی ہے۔ یہ غناء قلبی، یہ قناعت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کتنا کھائے گا، کتنا استعمال کرے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ اسلم من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ جس شخص کی نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے خوف ہے، مطمئن ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے تندرست ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور آج کی روزی اس کے پاس موجود ہے، صرف آج کی، اپنے اہل و عیال کی جس کا خرچہ اپنے ذمے ہے، ان کے آج کے کھانے کی کا خرچہ موجود ہے۔ فرمایا گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ وہ غنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اس سے کم کون ہوگا؟ فرمایا کہ غنائے قلبی کی دولت جس کو مل گئی وہ فرمایا کہ یہ تیسری چیز ورد بما قسم اللہ، دوسرے نمبر پر ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دل سے راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ ایمان بہت بڑی صفت ہے، مومن کامل بننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی یاد فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم خدا کے مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ؟ فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی معنی میں مومن بنے تو دیگر ایمانی اعمال کے ساتھ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما، اپنے لیے وہ بات کرو جو اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی سب کے لیے خیر خواہ بنو۔ کوئی اپنے لیے برا نہیں چاہتا، اپنے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا، دھوکہ پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ یہاں بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ رشتے میں ہمارا بھائی لگتا ہو یا نہ بنتا ہو۔
अगर ये सिफत पाई जाएगी तब तो मुस्लिम बनेंगे, क्योंकि अल मुस्लिम मन सलिम मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो जब हम उसके लिए अच्छी चीज़ पसंद करेंगे, हमारे नुकसानात से, हमारी इज़ाओं से वो महफूज रहेगा। ये 4 काम तो करने के हुए। नंबर 1 क्या फरमाया था? इत्तक़िल महारिम तकुन अग़नन नास तकुन अअबदन नास, तमाम हराम चीज़ों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। नंबर 2 वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में जो लिख दिया उस पर राज़ी हो जाओ, तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे। नंबर 3 अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम मोमिन करार पाओगे। नंबर 4 अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये 4 काम करने के हैं। अब 5वां काम परहेज का है। वो क्या है? ला तुब्सिरी ज़हका, बहुत ज़्यादा हंसा मत करो। हंसना हराम नहीं है, लेकिन ठट्ठा करना और कहकार लगाना ये गफलत की अलामत है। इसलिए कोई बात खुशी की पेश आ गई, हंसी आ गई, ठीक है, लेकिन जिसे कायम करना, चुटकुले छोड़ना और मज़ाहिया मजलिसें मुनक़िद करना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया है। इसलिए क्यों फरमाया? ज़्यादा हंसा मत करो, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। दिल की सैराबी आंसुओं से, अगर हम आंसू नहीं बहा सकते और अपने आंसुओं से अपने दिल को सैराब नहीं कर सकते, तो कम से कम कहे कि आंधी से उसको वीरान तो न करें। फरमाया ज़्यादा हंसा न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी में कहा लगाकर हंसना साबित नहीं है। कहा लगाकर हंसना जिसमें गले का अंदर का कौवा नजर आ जाता है, साबित नहीं है। आप कोई बात पेश आ जाती थी, मुस्कुराते थे। सहाबा के साथ बैठकर आप उनके साथ दिलचस्पी की बातें भी कर लेते थे, कभी कोई मिजाज भी फरमा लेते थे, लेकिन मुस्तकिल मशगला नहीं था। कोई खास बात पेश आई, मुस्कुरा दिए। अब बहुत ज्यादा हंसे तो हमारी रवायत में क्या लफ्ज़ है? यतवस्समु यज़हकु, हंसी आपकी ज़हक तक पहुंच गई। हंसी का मतलब क्या होता है कि हल्की सी आवाज निकल आई। तबस्सुम का ताल्लुक सिर्फ होठों से होता है, चेहरे पे असर नजर आ जाता है, देखने वाला पहचान लेगा कि मुस्कुरा रहे हैं। और हंसी में हल्की सी आवाज निकल आती है, लेकिन कहका में कह 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 की आवाज निकलती है। इसको पसंद नहीं किया गया है, क्योंकि ये गफलत की अलामत है। ये 5 नसीहतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा लेकर बयान फरमाया है कि इस पर अमल करना चाहिए, और अगर अमल ना हो सके तो कम से कम दूसरों को बता दिया जाए जो इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। যে হাদিস হযরত পড়লেন এবং যে হাদিসের ব্যাখ্যা দিলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মান ইয়াখুযু আন্নি হাউলাইল কালিমাত ফায়া'মালু বিহিন্না আও ইউআল্লিমুহুন্না, কে আছো আমার কাছ থেকে এই কথাগুলো, যে কথা সামনে বলবেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে, শিখবে, এরপর এই মোতাবেক আমল করবে, কমপক্ষে অন্যদেরকে শিখিয়ে দিবে, বয়ান করবে অন্যদের সামনে। তো হযরত এখান থেকে বললেন যে দ্বীনি বিষয়ের নিয়ম হলো এটা নিজের আগ্রহে শিখতে হয় এবং নিজে আমল করতে হয়। কমপক্ষে অন্যদেরকে তো শিখাবেই, আমলও করার চেষ্টা করবে, আমল করবে, অন্যদেরকে শিখাবে। তাহলে এটা হলো সবচেয়ে বেশি উপকারী। এলেম এবং আমল একসাথে যখন জমা হয়, আর অন্যদেরকে শিখিয়ে দিলে তখন তারা আমল করতে থাকবে, এটার সওয়াবও তিনি পাবেন। কিন্তু এটা কখনো উচিত না যে অন্যদেরকে শিখিয়ে আমি সওয়াব পাচ্ছি আর নিজে গাফেল হয়ে থাকলাম, এটা অনুচিত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শিখার ক্ষেত্রে, গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, হেফজ করার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহ ছিল তার। অন্যান্য সাহাবীদের অনেক নেক আমল আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অনেক নেক আমল আছে, কিন্তু ওনার নেক আমলগুলোর মধ্যে বেশি হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস গ্রহণ করে ওটাকে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এটা পৌঁছিয়ে দেওয়া। খুব গ্রহণ করেছেন হাদিস, এবং যা গ্রহণ করেছেন বয়ান করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের সামনে। সেজন্য হাদিসের কিতাবে দেখা যায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস, বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক। তো এই হাদিসের মধ্যে 5টা কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনে গনে বলেছেন। 5টা কথা,
এই 5টা কথা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, সামনে এটা পৌঁছাতে থাকো মানুষের কাছে, শিখাও এবং আমল করো। প্রথম কথা, ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আবাদান নাস। ইত্তাকিল মাহারিমা তাকুন আবাদান নাস। যত হারাম, হারাম কথা, হারাম কাজ, যত হারাম ওগুলো থেকে বেঁচে থাকো, এটাকে তো বলে তাকওয়া। তাকওয়া হলো আল্লাহর ফরজ আদায় করা, হারাম থেকে বেঁচে থাকো। তো হযরত বলেছেন এখানে ব্যাপক অর্থে হারাম, চাই লেনদেনের ক্ষেত্রে হারাম, সেটাও হারাম, মুআশারার ক্ষেত্রে হারাম, সেটাও হারাম, পরস্পর দিয়ে একজন আরেকজনের সাথে উঠা বসা সম্পর্ক চাল চলন, ওই ক্ষেত্রে যেটা হারাম কাজ সেটাও হারাম, লেনদেনেরটাও হারাম। আল্লাহ যেখানে যা নিষেধ করেছেন, এক কথায় যত কিছু থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন ওই সব কিছু কি হারাম। সেই হারাম থেকে কি করতে হবে? বাঁচতে হবে। সুদ হারাম, ঘুষ হারাম, অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম, জুলুম হারাম, মিথ্যা বলা হারাম, প্রতারণা করা হারাম, যত হারাম ওই সব হারাম থেকে বাঁচতে হবে। মদ জুয়া সব কি হারাম, সমস্ত হারাম থেকে বাঁচো। হারাম থেকে বাঁচতে তখন আবেদান নাস, তুমি তখন সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। মানুষ তো ধারণা করে যে অনেক নফল পড়লাম, অনেক নফল রোজা রাখলাম, সৎকা গায়েব করলাম, তাইলেই এবাদত, আবেদ জাহেদ বন্দা হয়ে গেল, এবাদত গুজার হয়ে গেল। এই হাদিস থেকে যে শিক্ষা হযরত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে করণীয়টা করা এটা যেমন এবাদত, বর্জনীয়টা বর্জন করা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা এটাও এবাদত। একজন ব্যক্তি আবেদ শুধু করণীয়টা করার দ্বারাই আবেদ হবে না, যেটা বর্জনীয় এটা বর্জন করতে হবে, যেটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে সেটা থেকে বেঁচে থাকলে তখন গিয়ে আবেদ হয়। আল্লাহর এবাদত গুজার বান্দা, আল্লাহর বিধান মোতাবেক যে চলে, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলে, সেই তো আবেদ। তো যতক্ষণ আমি শুধু করণীয়টা করলাম কিন্তু বর্জনীয়টা বর্জন করলাম না, তো আবাদত পুরো হলো না, অসম্পূর্ণ থেকে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তুমি হারামগুলো থেকে বাঁচো, ফরজ তো আদায় করবেই, কারণ ফরজ লঙ্ঘন করা হারাম কিনা? ফরজ লঙ্ঘন করাও তো হারাম। তো ফরজ আদায় করবে এবং হারাম থেকে কি বেঁচে থাকবে, তাহলে আবেদ হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন আবেদ বানিয়ে। হযরত আরও বলেছেন যে বেঁচে থাকা এটা হলো এমন ইবাদত যেটা কঠিন, করণীয় ইবাদত সহজ, তুলনামূলক কি সহজ, কিন্তু বর্জনীয় যেটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে সেটা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। এই কঠিন কাজটা যদি আমরা করতে পারি তাইলে কি হতে পারবো? আবেদ হতে পারবো। দ্বিতীয় নসিহত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন ওয়ারদা বিমা কাসামাল্লাহু লাক তাকুন আগনান নাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার কিসমতে যা রেখেছেন, যা তুমি পেয়েছ, ওটার উপর সন্তুষ্ট থাকো, ওটার উপরে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হবে, সবচেয়ে বড় ধনী হবে। এই প্রসঙ্গে হযরত আরও কয়েকটা হাদিস শুনিয়েছেন। যেমন একটা হাদিস হলো লাইসাল গিনা বিকাসরাতিল আরজ ইন্নামাল গিনা গিনাল কালব। অনেক সামান আছে, অনেক আসবাবপত্র আছে, তাইলে আমি ধনী, অনেক ধন দৌলত, অনেক টাকা করে আছে তাইলে ধনী না। এরকম এটাকে যদি ধনী হওয়ার মানদণ্ড ধরা হয় তাহলে জিন্দিগি তো মানুষ নিজেকে ধনী মনে করবে না, ফকিরে মনে করবে। কারণ যতই তার হবে সে মনে করবে আরও দরকার, আরও দরকার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসল গোড়ার যে শিক্ষাটা সেটা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই কথা বলে যে ওয়ালাকিন্নাল গিনা গিনাল কলব, দিল, আমার দিলটা যদি ধনী তাহলে আমি কি, দিলটা ধনী হলে আমি কি, অন্তরের মধ্যে যদি সন্তুষ্টি থাকে যে আল্লাহ যা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, যেটাকে আরবি ভাষায় কানাআত বলা হয়, অল্প তুষ্ট, অল্প তুষ্ট, এটা যদি থাকে, কানাআতের সিফত যার মধ্যে আছে, তখন সে আসলেই ধনী। আর যদি কানাআতের সিফত না থাকে, খালি হিরসার লোভ, খালি লোভ, তাহলে এটা সে কখনো ধনী হতে পারবে না, সবসময় ফকির থাকবে, সবসময় ফকির থাকবে। তো এটা আরও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মৌলিক নসিহত, ওয়ারদা বিমা কাসামাল্লাহু লাক তাকুন আগনান নাস। তৃতীয় নসিহতটি হলো ওয়া আহসিন ইলা জারিকা তাকুন মুমিনা। আহসিন ইলা জারিকা তাকুন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সৎ ব্যবহার করো, সুন্দর আচরণ করো, তাহলে তুমি মুমিন হইতে পারো। যে মুমিন, মুসলিম, এটা তো আমাদের নাম, ইসলামের কারণে আমাদের নাম হলো মুসলিম। মুমিন ইমানের কারণে আমাদের নাম হলো কি মুমিন। তো
দাবিও তো আছে, ইমানের দাবি আছে, ইসলামের কি দাবি আছে। ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটা দাবির প্রতি এই হাদিসের মধ্যে ইঙ্গিত করা বলা হয়েছে, আহসিন ইলা জারিক তাকুন মিনান, তুমি তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো, তার খোঁজখবর রাখো, তাহলে তুমি কি হবে, মুমিন হতে পারবে। ইমানের হক আদায় হলে তো হবে, এটা ইমানের বড় একটা হক, প্রতিবেশীর খেয়াল রাখা, তার হক আদায় করা। এই প্রসঙ্গে হযরত আমাদেরকে আরেকটি হাদিস শুনিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, লা ইউমিনু ওয়াল্লাহি লা ইউমিনু, তিনবার করে বলেছেন, আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, ওই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, ওই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছেন, কে ইয়া রাসূলুল্লাহ, কে, কার কথা বলছেন যে সেই মুমিন হতে পারবে না? বলেছেন, মাল্লা মাল্লা বাবা মাল হ্যাঁ মাল্লা ইয়ামানুহু বাওয়াইকা, যার প্রতিবেশী জুলুম থেকে, তার জুলুম থেকে নিরাপদে নেই, তার অসৎ আচরণ থেকে, তার জুলুম থেকে নিরাপদে না যার প্রতিবেশী, সে মুমিন না। মানে মুমিন নামের মুমিন, কালিমা পড়েছে, ইমান আনেছে, সেই হিসেবে মুমিন, কিন্তু মুমিন যে উপাধি, লকব, এটার সে যোগ্য না। কারণ ইমান শব্দের, এই নামটার একটা দাবি আছে। ইমানের মধ্যে কথাই তো হলো নিরাপদে থাকা, নিরাপত্তায় থাকা। তো তার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ না, আতঙ্কে থাকে, কোন সময় কি বলে বসে, কোন সময় কি করে বসে, কোন সময় আমার জানমালের উপরে কি হামলা করে। তার প্রতিবেশী যদি তার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকে, আতঙ্কে থাকে, তাহলে সে কি হতে পারে না, মুমিন হতে পারে না। এটা এজন্য মুমিন হতে হলে, মানে যদি আমি ইমানের হক, ইমানের তাকাদার উপরে যদি আমার আমল হয়, হক এটা আমি চাই, তাহলে আমার প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দর আচরণ করা, ভালো আচরণ করা, এটা জরুরি। তৃতীয় নসিহত নবী, চতুর্থ নসিহত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছেন, ও আহিব্বালিন নাস মা তুহিব্বুলি নাফসিক তাকুন মুসলিমা, তুমি মানুষের জন্য ওইটাই যেটা নিজের জন্য ভালো, নিজের জন্য যেটা ভালোবাসো, অন্যের জন্য সেটাই কি ভালোবাসো। তুমি বিচার করো অন্যদের সঙ্গে, তোমার আচরণটা, তোমার মনোভাব, তোমার আচরণকে বিচার করবা নিজেকে দিয়ে, যে আমি কেমন, এই জায়গায় যদি আমি হতাম তাহলে আমার সঙ্গে কেমন আচরণ আমি আশা করতাম অন্যদের থেকে, কিন্তু আমি কি করছি আরেকজনের সাথে। যেটা নিজের জন্য ভালোবাসবে সেটা অন্যের জন্য কি করো, ভালোবাসো। তখন মুসলিমান, তাইলে তুমি মুসলিম হবে। ইসলামের দাবি সাজে তোমার মুখে, তোমার মুসলিম হওয়া সাজে। তুমি যে মুসলিম, ইসলামের কালিমা পড়েছ, তুমি মুসলিম, তো ইসলামেরও তো কিছু দাবি আছে। ইসলামের বড় একটা দাবি, অন্যের জন্য ওটাই ভালোবাসবে যেটা নিজের জন্য ভালোবাসবে। যেটা তুমি নিজের জন্য ভালোবাসো না, পছন্দ করো না, অন্যের জন্য সেটা কিভাবে পছন্দ করছো। এই প্রসঙ্গে হযরত আমাদেরকে প্রসিদ্ধ হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়েছেন, আল মুসলিমু মান সালিম আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। মুসলিম তো ও ব্যক্তি যার হাত থেকে, যার জবান থেকে মানুষ কি নিরাপদে থাকে, তার সে হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা অন্য কাউকে কষ্ট দেয় না, কোনো কষ্ট দেয় না। এ হলো মুসলিম। তাহলে আমার মুসলিম হওয়ার দাবি হলো আমি অন্য সবার জন্য ওটাই ভালোবাসবো যেটা আমি অন্যের জন্য, নিজের জন্য কি করি, ভালোবাসি। এটা এই মানসিকতা যার আছে, যে এভাবে চিন্তা করে, সে কখনো অন্যের উপরে জুলুম করবে না, অন্য তার দ্বারা কি কষ্ট পাবে না, তার হাত দ্বারা, তার জবান দ্বারা, মানে তার দ্বারা, এক কথায় তার দ্বারায় কোনো কষ্ট পাবে না। যেহেতু অন্যরা কষ্ট পায় জবান দ্বারায়, কথা দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয় বা হাত দিয়ে কষ্ট দেয়, এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এই দুই অঙ্গের কথা বলেছেন। ওয়ালা তুকসিরি যিহকা ফাইন্না কাসরাতা যিহকি তুলকাল। পঞ্চম উপদেশ, যে বেশি হাসবে। হাসাটাকেই হাঁসগালা বানানো, হাসাকেই মনে হয় যেন নিজের কাজ, এটাই আমার কাজ। মজলিস জমাচ্ছি কিসের জন্য? মজলিসের কোনো দিন দুনিয়ার কোনো কাজ উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য কি? কতক্ষণ গল্প গুজব করে, হাসি খুশি করি। তো শুধু হাসার জন্য মজলিস কায়েম করা, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। একবারে হাসতে নিষেধ করেন নাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বলেছেন লা তুকসিরি যাক, বেশি হাসবে, বেশি হাসবে না। কারণ বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়, দিল মরে যায়, দিল শক্ত হয়ে যায়। দিল, অন্তর মরে যাওয়া মানে দিল কি হয়ে যাওয়া,
দিল যদি শক্ত হয় তো তিলাওয়াত ভালো লাগে না, জিকির ভালো লাগে না, নেক আমল ভালো লাগে না, অনেক ক্ষতি দিল মরে গেলে, দিল শক্ত হয়ে গেলে। তো দিল মরে যাবে যদি তুমি বেশি হাসো। এজন্য হাসবে কম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতেন, বেশিরভাগ হাসতেন। হযরত বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ হাসা ছিল তাবাসসুম। তাবাসসুম মানে চেহারাটা প্রফুল্ল থাকবে আর ঠোঁটের মধ্যে একটু হাসির ভাব দেখা দিবে, এটাকে বলে কি তাবাসসুম। এটা হতো যে কোনো ভালো কিছু দেখলে, ভালো কিছু শুনলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম তাবাসসুম করতেন। আরেকটা স্তর হলো হাসার জেহেক, মানে একটু হালকা আওয়াজ। হাসির মধ্যে একটু কি দুই একটা দাগ প্রকাশ পেল, একটু হালকা আওয়াজ হলো হাসির মধ্যে। এই হাসিও কখনো কখনো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গত এরকম হাসিও প্রমাণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। কিন্তু এটাকে মাশগালা বানানো, এটাকে মিশন বানানো যে এটা একটা কাজ, এটা কখন করেন না রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পছন্দও করতেন না। আরেকটা আছে কাহকাহা বলে এটাকে আরবিতে, কাহকাহা মানে অট্টহাসি। অট্টহাসি কোনো সময়, কোনো মজলিসে, কোনো প্রসঙ্গে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অট্টহাসি করেছেন এটা প্রমাণিত না। এটার কোনো সিরাতের মধ্যে, হাদিসের মধ্যে এটা পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ হলো হয়তো তাবাসসুম, আর কখনো কখনো হলো জেহেক, স্বাভাবিক হাসি। তো ওইভাবে যদি আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করি, অট্টহাসি থেকে বেঁচে থাকি। অট্টহাসি তো একবারে অসুন্দর, দেখতেও অসুন্দর, দৃশ্যটা খুব সুন্দর হয় না। আর যে এই অট্টহাসিকে অভ্যাস করা, এর মানে হলো এর মাথায় কোনো কি নাই, ফিকির নাই, চিন্তা নাই, ও মনে হয় যেন কোনো পেরেশানি নেই তার, কোনো পেরেশানি নাই, এই জন্য অট্টহাসি। সেজন্য ওটা শাস্তি হলো অন্তর কি মরে যায়। এজন্য নিয়ম হলো বেশি হাসা থেকে বেঁচে থাকবো। যা আখিরাতের ফিকিরে থাকলে, আমার যদি নিজের হিসাব নিজে থাকি, আরে কী কী করণীয় ছিল কিন্তু করি নাই, কি কি জিনিস থেকে বাঁচা দরকার কিন্তু কি বাঁচি নাই, এইভাবে যদি আমার মধ্যে ফিকির থাকে, চিন্তা থাকে, তাহলে হাসার সুযোগ পাবো কই। কিন্তু আবার একবারে ভাব ধরে থাকা এটাও পছন্দ না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলে হাসি মুখে প্রফুল্ল মুখে তার সাথে সাক্ষাৎ, এটা একটা নেক আমল, একটা নেক আমল। বাকি দিলের মধ্যে একটা নিজের হিসাব কিতাব নেওয়া, ফিকির থাকা, আখিরাতের ফিকির, কবরের ফিকির থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সে ফিকির থাকলে অট্টহাসি হবে না এবং হাসিকে নিজের মিশন বানাবে না। আল্লাহ তাআলা সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করেন। হযরত আরও অনেক কথা বলেছেন, হাসির প্রসঙ্গে হযরত বলেছেন অনেক অনেক গভীর কথা, অনেক গভীর কথা। হযরত বলেছেন দিল কি সায়রাবি আঁসু সে, দিল কি সায়রাবি আঁসু সে। আমি যদি চাই আমার অন্তরটা কি হোক, এই এটা বলো বাংলা শব্দ সায়রাবি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হ্যাঁ, আমার মানে দেখেন আপনি ক্ষেতের মধ্যে শুকনা জমিন, ওটা বৃষ্টি পড়লে কি হয়ে যায়, ওরকম এই যে দিল তো শক্ত, ওটার মধ্যে নেক আমলের আশা থাকে না, জিকিরের ফিকির থাকে না। তো এমন দিলের মধ্যে যখন পানি পড়বে তখন ওটার মধ্যে নেক কাজের কি আসবে, খুশি আসবে, আল্লাহর ভয় আসবে অন্তরের মধ্যে, কবরের চিন্তা শুরু হবে। তো সেই পানিটা কি, কোন পানি দিয়ে আপনি দিলের জমিনকে ভিজাবেন, কোন পানি দিয়ে দিলের জমিনকে ভিজাবেন? চোখের পানি দিয়ে, কান্নার পানি দিয়ে দিলের জমিনকে ভিজান, কান্নার পানি দিয়ে দিলের জমিনকে ভিজাতে। যে কান্নার পানি দিয়ে যদি দিলের জমিনকে ভিজানোর অভ্যাস আমি করি, তো আমি অট্টহাসির সুযোগ পাবো? কখনো পাবো না। তাদের বলে দিল কি সারাবে আঁসু সে আয়, সেটা যদি না পড়লাম ওরকম কান্না আসে না, তো কান্নার ভাব ধরবো এবং কমপক্ষে এই অট্টহাসি থেকে বেঁচে থাকবো। এই ধরনের মজলিস থেকে যেখানে দিন দুনিয়ার কোনো ফিকিরই নাই, কোনো চিন্তা নাই, খালি সময় কাটানোর মধ্যে মজলিস, খালি আড্ডা মারা, কিসের জন্য? বাস হাসি তামাশার জন্য আড্ডা মারবেন। তো দিল তো শক্ত হবেই, দিল তো মরবেই। এজন্য দিলকে আমি সজীব করতে হবে। দিলকে কি করতে হবে? অন্তরের জমিনকে সজীব করতে হবে। অন্তরের জমিনকে সজীব করতে হলে কান্নার পানি দরকার এবং এই ধরনের অহৈতুক অনর্থক কথা কাজ থেকে, মজলিস থেকে দূরে থাকা দরকার। আল্লাহ তাআলা সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করেন।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত হারাম থেকে বাঁচার প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটা কথা বিশেষভাবে বলেছেন যে আমার জানা আছে এই দেশের মধ্যে এরকম যুবকরা আছে যারা আয়েশ করে রেশমি কাপড় পরে। তো পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা কি হারাম, নাজায়েজ। তো আল্লাহ হালাল কত নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, ওটা দিয়ে তোমার মন ভরে না? কেন তুমি এই হারামের দিকে যাও? অনেকে গলাতে হাল লাগায় রাখে, দেখেন পুরুষদেরকে। আরে মহিলা আল্লাহ বানাইছে, পুরুষ মহিলা হইতে চায়। হযরত বলেছেন যে ভাই যে অঙ্গনে যা হারাম, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যা হারাম ওটা থেকেও বাঁচো, অফিসে আদালতে যা হারাম ওটা থেকেও বাঁচো, দোকানে বাজারে যেটা হারাম ওটা থেকেও কি করো, বাঁচো। পরস্পর চাল চলনের ক্ষেত্রে যা হারাম ওটা থেকেও বাঁচো। অন্যের হক আদায় করা, নিজের ডিউটি আদায় করা, ওই ক্ষেত্রে যা ফরজ আদায় করো, ডিউটি নষ্ট করে অন্যের হক নষ্ট করে হারামের যদি করো তা হারাম হয়। হারাম শুধু এক দুটো জিনিসের নাম না, যে শুয়োরের গোস্ত খাওয়া হারাম, মুরুদারের গোস্ত খাওয়া কি হারাম, এরকম এক দু জিনিস না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, যত কিছু থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, এক কথা হযরত বলেছেন মামনুআত, যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন ওটাই হারাম, ওটা থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি মুত্তাকি হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভরপুর কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে জাযায়ে খায়র দান করেন, সেহত আফিয়ত সালামতের সাথে। আল্লাহ তাআলা হযরতের হায়াত খুব দারাজ করেন, হযরতের নেক ছায়া আমাদের উপর আল্লাহ তাআলা দীর্ঘায়িত করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।